بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گل چارکا شماچار کے وش نیوز من شمع مہمان در علی حسین شمارہ مراگش آباد سندھ وشت کنا آباد سندھ مقصد ہمیشہ کہ سندھ درستہ ڈسٹرکانی تو کما ابر کنے آئین مسئلہ مسائل یعنی تاریخی وسطہ ابر کنے. صوبائی گورنمنٹ 15 سال کارکردگی سے آئیے کارکردگی سراما گپ کنے. مرچی ڈسٹرکٹ شکارپور ہے، ڈسٹرکٹ شکارپور ہے تاریخ، ڈسٹرکٹ شکارپور ہے ہیلتھ انفراسٹرکچر ایجوکیشن سسٹم میں سراما گپ کنے کہ صوبائی گورنمنٹ چنجو کار کرتکا عہدہ ترقی حوالہ چھے تو مائے کے پیکج بنانت کا اے پیکج چاہ رہے تھا پیکج اچرن گپ کنے. ضلع شکارپور لاڑکانہ گل چارک کا پیکج شما چار تا شکارپور حوالہ چھے باس کونے کے ڈسٹرکٹ سندھ ادا زور ایک کے گونڈے بریک اچرن گپ کنے. بریک اچرن شمارا وشت کنے ادھے ایک کے کالرز تھے مسٹر حمیر چانڈیو کالمسٹ ہیں. آئیے کرا گپ کنے کہ شکارپور حوالے چھے شکارپور مسئلہ مسالہ یہ تاریخ حوالے چھے ما گپ کنے وشت کنے مسٹر حمیر چانڈیو را. حمیر صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. آج ہم نے شکارپور ڈسٹرکٹ پہ بات کرنی ہے. سندھ کا کافی پرانا ڈسٹرکٹ ہے. ابھی ناظرین نے پیکج بھی دیکھا، اس میں تاریخی لحاظ سے کافی اہمیت کا حامل ہے. تو سب سے پہلے آپ شکارپور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں اس کی تاریخ کے حوالے سے. جی شکارپور جو شہر تھا وہ 1617 میں داؤد پت جو تھے انہوں نے قائم کیا تھا 1617 میں. پھر داؤد پتوں کی یہاں جو تھی وہ 127 سال حکومت رہی. صحیح. پھر یہاں چھوٹے چھوٹے جھگڑے بھی ہوتے رہے. پھر داؤد پتوں کے بعد جو افغان تھے کابل کے قندھار سے جہاں آئے تھے وہ پٹھانوں نے یہاں تقریباً 19 صدی حکومت کی. پھر پٹھانوں کے بعد جو جہاں حکومت آئی وہ تھی کلوڑوں کی. جی. اور کلوڑوں کے بعد پھر آستہ جو ہے نا وہ حکومت آئی تالپوروں کی. تالپوروں کے اثر میں رہا. پھر یہ انگریز کا دور شروع ہوتا ہے. انگریز کے دور کے بعد پھر پاکستان بنتا ہے. پھر پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ شکارپور کا جو ضلع متعارف ہے تاریخ کے حوالے سے. ٹھیک. جو جی جو تاریخ کے حوالے سے کافی اہمیت کا حامل یہ ڈسٹرکٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد سے لے کر اگر ہم بات کریں تو برٹش گورنمنٹ کے بعد سے لے کر اس کے بعد چلے ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی تاریخ پہ جو پھر جمہوری حکومتیں رہی ہیں، تو کتنی ترقی کی ہے شکارپور نے؟ اچھا بات میں شکارپور جو ترقی کی ہے نا وہ شکارپور کا جو گولڈن ایرا ہے جو سنہری دور ہے وہ شکارپور کا جو دور ہے وہ انگریزوں کا دور جو تھا یہ شکارپور کا سنہری تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انگریزوں نے شکارپور کو ترقی دی تھی. جی. یہاں جو دیوان تھے بنیے تھے یہ کو سنوار سوائل تھے انہوں نے
यहाँ शिकारापुर की जो है ना तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया। और प्राइवेटली उन्होंने अपने चंदा करके अपने घरों से अपनी मिल्कियत से जो है ना वो यहाँ से तारीखी जो है ना CNS डिग्री कॉलेज बनवाई, जो चेला सिंह शीतल दास ने वो बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाई। और यहाँ जो राव बहादुर दास थे उन्होंने यहाँ अस्पताल बनवाई। और अपनी मेहनत से, और इससे आगे जो 1910 में सर हेनरी हॉलैंड अस्पताल बनती है जी, वो भी एक दीवान था, उन्होंने बनवाई थी। ठीक। ऐसे ही यहाँ गंगाबाई औरतों की अस्पताल बनवाई गई, ईश्वरी बाई हाई स्कूल बनाया गया, ये सारे उन्होंने अपने खुद चंदे से बनवाई, मतलब और आप अपने घरों से कहते बनवाई। जी, आप कहते हैं कि पार्टीशन के पहले से, जो पार्टीशन के बाद के अलावा पहले जो है वो शिकारपुर ने तरक्की की है, पार्टीशन के बाद जो है वो तरक्की नहीं की। पार्टीशन के बाद तो शिकारापुर रही नहीं है वो। सही। यहाँ तो शिकारापुर जो तहजीब का और तारीख का जो मॉडल था पूरी सिंध में, वो जो पार्टीशन जो हुई तो यहाँ के सारे जो व्यापारी थे, यहाँ जो मिडिल क्लास था, वो सारा जो सारा यहाँ चला गया। ठीक। यहाँ उन्होंने इमारत साजी में काम किया, उन्होंने बना म्यूनसिपालिटीज कायम की, उन्होंने एक मॉडल के तौर पे सिंध का शहर बनवाया था। ठीक। तो उसके बाद जो शिकारापुर की सूरत जुड़ी है, तो मैं आपको बताऊं कि 2012 में शिकारापुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज वालों ने 1200 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था, 1200 जगहों को। जी जी। अब सूरत ये है कि वहाँ के 70% जो जगह हैं वो ऐसे ही काट की लालच में, वह यहाँ म्यूनसिपल ने नहीं ऑन किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उनको ऑन नहीं किया, तो सारी जो है ना वो मुनद्दम हो गई, उनको ऐसे ही माना काट की लालच में उनको बेच दिया गया। ठीक है। अच्छा, कता कलामी की माजर चाहता हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? आप क्या समझते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट जो कि 15 साल से बरसर इक़्तिदार है, आप समझते हैं कि उसके एरा में, उसके 15 साल दौर में शिकारपुर ने तरक्की की है, या फिर एज इट इज़ सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही मौजूद है? अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो शिकारापुर की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई। ठीक। जैसा तारीखी तारुफ रहा HR का, वो तो डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ, इन्होंने कुछ पेपर ब्लॉक लगवाए हैं, लेकिन यहाँ जो पार्क थे, तारीखी बाग थे, वो उनकी हालत वैसे ही खस्ता हालत है उनकी, उन पर कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है इनका। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी बाजार है, 1 किलोमीटर की बाजार है, जिसको कहते हैं हम शाही बाजार। ठीक। वो सारी साख की काठी की बनाई है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज में आई है, लेकिन वो इस पर उसके पर कोई इनका तवज्जो नहीं है। और बहुत सारे इदारे जहाँ जो है, मसलन सिविल अस्पताल है शिकारापुर की, इसकी हालत अब मैं क्या बताऊँ आपको कि इतना ही बुरी हालत है, पूरा डॉक्टर नहीं है, न कोई वो स्टाफ पूरा है, एम्बुलेंस सारी ग्राउंड पड़ी है, जो लोग आते हैं कि रिक्शा और चिमचू पे आते हैं, अगर उनका कोई बच्चा कोई आदमी मर जाता है तो वो चिमची और गद्दा गाड़ी पे लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सूबाई गवर्नमेंट के हवाले से ये दावा रहा है, वो सेहत के हवाले से काफ़ी काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं कि वो नए हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह भी कर रहे होते हैं, जिसमें NICVD है और भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल। तो शिकारपुर में NICVD का क़याम या इसके अलावा कोई दीगर नए हॉस्पिटल्स बने हैं इनके दौर में 15 साल? नहीं, एक सिविल हॉस्पिटल में एक चेस्ट पेन यूनिट उन्होंने बनवाया है, चेस्ट पेन यूनिट, 1-2 कमरे उनके हवाले कर दिए हैं, भाई ये चेस्ट पेन यूनिट है, ये काम करेगा दिल की अमराज के हवाले से या चेस्ट के हवाले से। अच्छा, तो ऐसे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं दिया? नहीं, ऐसी बड़ा हॉस्पिटल तो क्या है, जो हॉस्पिटल मौजूद था उनको भी ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं। उनकी हालत आप देख लें, 12.5-13 लाख की आबादी का डिस्ट्रिक्ट है, और हम इसको लोकली तौर पे कहते हैं रेफर हॉस्पिटल। सही। यहाँ जो भी एक्सीडेंट होता है तो ना आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलेगा, न जनरल फिजिशियन मिलेगा, न गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ आपको मिलेगी, माना ऐसा ही बुरी हालत है। तो आमिर साहब, क्या वजह है उसके बावजूद भी मुंतखब हो जाते हैं अवामी वहाँ के नुमाइंदे? आपने जो बताया कि वो काम नहीं करते और एज इट इज़ सूरत हाल है, पार्टीशन से पहले तो तरक्की थी, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, तो क्या वजह है कि मुंतखब भी हो जाते हैं इजीली? उसके सिंपली वजूहत है ना, यहाँ लोगों को सियासी शोर बहुत कम है। ठीक। ये आते हैं, जो रवायती तौर पे जहाँ इलेक्शन लड़ी जाती हैं वो आपको भी पता है, इलेक्शन कैसी लड़ी जाती हैं, उनको वोट कैसे मिलते हैं, लोगों को वे कैसे वोट लेते हैं, ये आप सबको मालूम है और हम भी समझते हैं। बदकिस्मती यहाँ है कि इनके मुकाबले में यहाँ कोई पैरेलल पॉलिटिकल फोर्स नहीं है जो इनका मुकाबला करे, मिडिल क्लास फोर्स नहीं है जो इनका मुकाबला करे, नहीं सिविल सोसाइटी इस कदर है तो इनका मुकाबला कर सके। इन्होंने एक मॉडल तैयार किया हुआ है जिसको हम यहाँ लोकली तौर पे कहते हैं बोतार मॉडल। जी।
जो अपने असर शोक से, अपने पैसों के और चमक दमक से और अपने ताकत से यहाँ इलेक्शन जो है ना वो जीत लेते हैं। और इनके मुकाबले में जो पैरेलल जो पॉलिटिक्स है वो भी कुछ बोतार तो हैं, लेकिन उनका इतना असर शोक नहीं है। और ये जो हुक्मरान जमात पीपल पार्टी और हुक्मरान जमात पीपल पार्टी इलेक्शन कैसे जीती है वो भी सबको पता है। ये तकरीबन 15 साल से हम यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो शिकारपुर की या सिंध की जो हालत है शिकारपुर की, वो ऐसी हालत है जैसे कोई फकीर की टोपी होती है ना, जी जी, वो जो पेवन लगे हुए हैं तो फकीर की टोपी को, ऐसी हालत बना रखी है सारे शहर की। या आप बराड़ी में जाएं, गांव में जाएं, इतनी बुरी हालत है, खस्ता हालत है, सारा इरिगेशन सिस्टम खराब लगा पड़ा है। अच्छा, एग्रीकल्चर हमारी वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि लोग कंट्रोल्ड हैं? क्योंकि आपकी बातों से यही लग रहा है कि लोग आज़ाद नहीं हैं, उनके फैसले जो हैं उन पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज़ाद नहीं है वो, जिस तरह आपने कहा कि कंट्रोल्ड है, तो फैसले कोई और करता है, लोग मुंतखब खुद नहीं करते लोगों को, वोट के ज़रिए जो मुंतखब होते हैं, इस पे आप सवाल लोग बढ़ा रहे हैं। कंट्रोल्ड हैं, लोग यहाँ लोग आज़ाद नहीं है। अगर इतनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मैं आपको गिनवाऊं तो आप हैरान होकर रहेंगे कि यहाँ जो लोगों को कैसे चलाया जाता है, उनको डराया कैसे जाता है। यहाँ अमन अमान की हालत, आप मैं क्या बताऊँ आपको, अमन अमान की हालत माना इंतहाई बदतर है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। या अमन अमान की हालत है, ये 3 महीने में यहाँ शिकारपुर में कम से कम 30 से 35 कत्ल हुए हैं। हमारे सारे रोड गैर महफूज हैं, हमारा शहर गैर महफूज है। कोई आदमी जो है रात के टाइम घर से निकल नहीं पाता, सही बुरी हालत में शिकारपुर। ये अमन अमान की सूरत हाल है, ये तो इनके जिम्मे है। ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ ऐसा। मैं इनसे ये कनेक्ट करता चलूँ कि यहाँ मंशात के अड्डे सरेआम चल रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। आंकड़ा पर्ची जुआओं के अड्डे वो भी चल रहे हैं। ये महज नहीं लेकर रहे हैं कि लोग सहमे रहे, डरे हुए रहे। वक्त की कमी है, आपने बड़ी तफसील से बात की और जो भी सिचुएशन थी आपने बिल्कुल हमारे नाज़रीन के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। नाज़रीन, गुलशारू का डॉक्टर मिस्टर हमीर बाज़ अबर कोगुशी के आउद सिचुएशन बाज़ कराबें मतलब अवामी नुमाइंदा उद पूरा कंट्रोल ले आउद अवाम अस्ते शिकारपुर कंट्रोल ले सेहत आउद निज़ाम शर्तर ने एजुकेशन निज़ाम बेरोज़गारी है मरदम पीपल्स पार्टी आउद इच कार नकुता 5 साल तरगुशी के पार्टीशनाचे पेसरा पार्टीशनाचे पेसरा आउद कार बुता पार्टी रन कार नबुता इदा ज़ूरे के वनडे ब्रेक चरन ब्रेक चरन शुमर वशत कने इधर की शॉर्ट वीडियो है करंट सिचुएशन है हवाले से एक वीडियो चाह रहे वीडियो चरन का जी। ये तालिब शाह बुखारी कब्रिस्तान है जो कि खानपुर डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर सिंध में ये जो है कायम है दरगाह तालिब शाह बुखारी। यहाँ पे बरसाती पानी जो है अभी तक नहीं निकल सका है कब्रिस्तान से। काफ़ी कब्रें जो है पानी की वजह से मुस्मार हो गई हैं। टाउन इंतज़ामिया को कहने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है और यहाँ के रिहायशियों का यही कहना है कि करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर और करप्ट टीएमओ के ख़िलाफ़ शफाफ नमूने से इंक्वायरी करवा के उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कानपुर जो कि टाउन कमेटी जो बजट आ रही है वो कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा, तो इस वजह से काम छोड़ हड़ताल की है बंगियों ने। उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, तीसरा महीना चल रहा है तो उनको जो है ना सैलरी नहीं मिल रही। कुल चारों को शुमा वीडियो चारता करंट सिचुएशन है वीडियो है ये हालत है शिकारपुर है 15 साल सूबाई गवर्नमेंट इदा यक्के जमात इस्ते पीपल्स पार्टी है गवर्नमेंट है ये सिचुएशन है सिंध दुरुस्त डिस्ट्रिक्ट नहीं हमें हालत है इदा ज़ूरे यक्के गवांडे ब्रेका चरन गप ब्रेका चरन शुमार वशत कने देख के दिगरे कॉलर से सीनियर सहाफ़ी हैं शिकारपुर है आयुगुमा गप कने के चेगुशी शिकारपुर है हवाले आउद सिचुएशन हस्ते वशत कने मा
سارنگ منیر صاحبرہ. سارنگ منیر صاحب, بڑی مہربانی وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. اس سے پہلے ہم حمیر صاحب سے بات کر رہے تھے ڈسٹرکٹ شکارپور کے حوالے سے, انہوں نے بھی کافی چیزیں ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں. آپ سے میں ایز اے صحافی یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شکارپور ڈسٹرکٹ کے صحافی کتنی حد تک آزاد ہیں؟ وہ تو میرے خیال میں یہی عالم ہے جو پوری دنیا کا عالم ہے, وہی عالم ہے جو پورے پاکستان کا عالم ہے, وہی عالم ہے جو پوری سندھ کا عالم ہے. جہاں پورے پاکستان میں وہی اذیت کا شکار ہیں, وہی سندھ کے بھی وہی مسائل ہیں, اور ڈسٹرکٹ شکارپور کے بھی وہی مسائل ہیں. پھر وہاں پہ شکارپور میں ایک اور چیز ہے, وڈیروں کا, پولیس کا, یہ چیزیں اور ہیں جس کی وجہ سے صحافتی, ایک تو یعنی کہ صحافتی طور پہ کوئی بھی حلقہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر پا رہا, صحافتی آزادی یعنی کہ اچھی طریقے سے وہ نہیں مل یعنی کہ وہ کر پاتا. اسی لیے مسائل ہیں. جہاں پہ آپ بھی دیکھیں گے جہاں پہ صحافت آزاد نہ ہو, جہاں پہ قلم آزاد نہ ہو, جہاں پہ قلم قید ہو, جہاں پہ قلم اٹھانے میں مسائل ہوں تو وہاں پہ ہی مسئلے ہوتے ہیں. جہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلم آزاد ہو, صحافت آزاد ہو. یہاں پہ صحافت آزاد نہ ہو تو پھر مسئلے کتنے ہوں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سارنگ صاحب, ڈسٹرکٹ سندھ کے جو دیگر ڈسٹرکٹ ہیں وہاں بھی ہم نے بات کی تھی, پروگرام کیے تھے, تو اس میں بھی یہی ہمیں مقامی صحافیوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ صحافی اب صرف ایونٹس کو کور کرتے ہیں, کہ جو رسمی وزٹس ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے مسائل پر بات نہیں کرتے, ان کو مشکلات درپیش ہیں, خواہ وہ ہمارے لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ہوں یا پھر پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں شکارپور میں بھی سیم ایز اٹ از وہی مسئلے ہیں؟ جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ صحافتی دو کیٹیگریوں میں بٹ گئے ہیں. ایک جو اوریجنل صحافی ہیں وہ کیٹیگری میں وہ بات کسی بھی طور پہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور دوسری کیٹیگری اب ان میں صحافتی طور پہ زبردستی یعنی ضم کی گئی ہے کہ تاکہ صحافت, آزادی صحافت میں ایسے آدمی ہو, ایسے کرپٹ عناصر ہو, ایسے جن کو قلم کا پتہ ہی نہیں ہو وہ صحافت میں شامل ہو, تاکہ یہ مورچہ جو ہے نا صحافتی اور سچ کا علم برداری کا مورچہ ہمیشہ اسی طرح ہی یعنی کہ وہ بیمار رہے, یعنی کہ کسی طرح بھی صحت مند نہ رہے. یہ چیزیں ہیں, بالکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر صاحب, ہم نے صحافت کی تو بات کی, یقیناً وہی صورتحال ہے جو دیگر ڈسٹرکٹ کی صورتحال ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بارشوں کے بعد اور حالیہ سیلاب کے بعد بحالی کا کام کتنی حد تک جو ہے وہ وہاں مکمل کیا ہے, لوگوں کو ریلیف ملا ہے ڈسٹرکٹ شکارپور میں؟ وہ جو پوری سندھ کا حال ہے نا وہی ڈسٹرکٹ شکارپور کا حال ہے. یعنی کہ خود بخود کسی نے سماجی تنظیموں نے کام کیا ہے یا خود کسی نے پانی گھر کا نکالا ہو, خود کسی نے اپنے گلی کا, محلے کا, اپنے شہر کا نکالا ہو, لیکن یہ انتظامی طور پہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا کہ انتظامی تحرک نظر آنے کے. حالانکہ اتنی بارشیں تھی کہ جنگی طور پہ سندھ گورنمنٹ کو اور شکارپور انتظامیہ کو جنگی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے تھا, لیکن میں نے کبھی بھی کہیں پہ بھی نہیں دیکھا کہ وہاں پہ انتظامیہ انوالو ہو اور حکومت انوالو ہو جس سے عوام کو ریلیف ملے. ہاں حکومت اور یعنی کہ یہ انتظامیہ اتنی حد تک انوالو تھی کہ اپنے فائدے تک, اپنی بجٹ کو یعنی کہ وہ پورا کرنے تک. اچھا سر صاحب, آپ یہ سمجھتے کہ جو ضلعی حکومت ہوتی ہے اس کا بھی کام ہوتا ہے ضلع میں جو ہے وہ ترقیاتی کام سے لے کر, جس میں ہم کہیں کہ سیوریج کا سسٹم ہو, یہ چیزیں تو ضلعی حکومت دیکھتی ہے, تو آپ سمجھتے وہاں کی ضلعی حکومت کتنی فعال ہے اور کس حد تک وہ ترقیاتی کاموں میں مصروف ہے؟ ضلعی حکومت اصولی طور پہ دیکھا جائے نا, یورپ پہ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں, وہاں پہ اچھے کام کر رہے ہیں. جہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو یا یونین وائز گورنمنٹ ہو, یہاں پہ یہ یعنی کہ ان کا ذہن ہی نہیں ہو کہ کام کرنا ہے, ان کا ذہن ہی یہی ہے کہ صرف بجٹ آنی ہے اور وڈیرے کو بٹھانا ہے, اس کو شیئر دینی ہے, یعنی کہ کام نہیں کرنا ہے, جو بھی بجٹ آئی ہے اس کو ہڑپ کرنا ہے. وہاں پہ پھر نظام ڈسٹرکٹ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو یا پاکستانی سطح پہ ہو یا یو سی سطح پہ ہو, عوام کو ریلیف کچھ بھی نہیں ملتا میرے خیال میں. ان شارٹ میں یہ کہوں کہ ضلعی حکومت جو ہے بری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے. ہاں تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں 100%. اور صوبائی حکومت, عوامی نمائندے وہاں کے, وہ کس حد تک کامیاب ہیں آپ سمجھتے ہیں یا کس حد تک ناکام ہیں؟ وہ بھی وہ جو پوری سندھ کا حال ہے, شکارپور کا بھی یہی حال ہے. وہ آپ کو اخباروں میں ان کے بڑی بڑی باتیں اور دعوے نظر آئیں گے, فیس بک سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی بڑی دعویں آئیں گی,
جب آپ شکارپور کی گلیوں گلیوں میں اور گوٹھوں گوٹھوں میں دیہاتوں میں جائیں گے نا تو آپ کو عملی طور پہ 0% بھی کہیں پہ بھی کچھ بھی نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو جو علاقے آخری سوال کیونکہ وقت کی قلت ہے یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ سیلاب میں جو علاقے متاثر ہوئے تھے کیا اب تک وہاں پر نکاسی آپ کا کام مکمل ہوا ہے یا اب تک پانی موجود ہے وہاں پر؟ کوئی انڈیپینڈنٹ نے کسی نے نکالا ہو یعنی کہ خود مختار بن کے کسی نے پڑوسی نے کسی سماجی کارکن نے نکالا ہو تو وہیں سے نکل گیا ہے, لیکن جہاں پہ وہ حکمرانوں کی آسرے پہ پڑا ہے وہ وہیں پہ ہی پانی پڑا ہوا ہے. تو صوبائی حکومت کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کوئی امداد نہیں ملی شکارپور کے لوگوں کو؟ اب بھی یہ تو ڈسٹرکٹ اور صوبائی حکومت اور وفاقی گورنمنٹ پہ یہی کہوں گا کہ ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے. ٹھیک, تو وہ ریلیف دیں گے تو وہ بھی ریلیف دیں گے, اگر ریلیف والا ذہن ہی نہیں ہے ان دونوں کے پاس. ٹھیک ہے. سارنگ منیر صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. وقت کی قلت ہے ورنہ مزید آپ سے دیگر تفصیل بھی جانتے ہم. گل شاہ کا سارنگ منیر صاحبہ بھی ہمیں ابر کو کہ گوشی کے مسئلہ مسائل عہدہ باز استاں اور اچھے رن بحالی کار نبتہ وفاقی حکومت بھی صوبائی گورنمنٹ بھی اینا کار نکوتا پیپلز پارٹی خاص طور عہدہ تقریباً 15 سال تھا ترقی اچ کار نکوتا انگا تک ڈسٹرکٹ دادو ڈسٹرکٹ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹنی ڈسٹرکٹ شکارپور مرچی پروگرامہ چے مراگشہ چے علی حسین را بدیتا اجازت انشاءاللہ دیگر پروگرامہ ایک دیگر ڈسٹرکٹ سرا کب کریں. اللہ نگہبان.